دنیا بھر میں معیشت کے کئی طریقے ہیں، جن میں دو بنیادی طریقے رسمی اور غیر رسمی معیشت ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر غیر رسمی طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تقریباً میرے کو 30-35 سال ہو گئے کام کرتے ہیں اور اجرت ہماری وہی ہے۔ پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے۔ پاکستان کی گروتھ کا واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی فارمل اکانومی کو امپروو سے امپروو تر کیا جائے۔ پچھلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہماری انفارمل اکانومی کو ڈاکیومنٹ فارم میں نہیں کیا گیا، اس کا خمیازہ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ آج کل حکومت معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اور عوام اسے خود پر یلغار تصور کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ معیشت کو دستاویزی بنانا معیشت کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہو چکا ہے۔ انفارمل اکانومی میں وہ کاروبار ہوتے ہیں جو حکومت کے کسی ادارے کے ماتحت نہ آتے ہوں۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم اکانومی کے جی ڈی پی اور جی این پی میں انفارمل اکانومی سے حاصل ہونے والی رقم سے ٹیکس حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے پاکستان کا شمار ٹیکس ریونیو جمع کرنے میں بہت پیچھے ہے۔ پاکستان میں تجارتی راہداری بھی غیر رسمی معیشت میں اہم حصہ ڈالتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ٹیکس کا پیچیدہ نظام بھی غیر رسمی معیشت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ پاکستان کی کل اکانومی کا 70% جو حصہ ہے وہ انفارمل اکانومی پر مشتمل ہے۔ Hassan is one of the millions working in Pakistan's informal economy, the mainstay for the country's vast poor. He never went to school. Cutting hair is all he knows. Nice. I've been doing this all my life. My father and grandfather did it before me, so this is what I do. انفارمل اکانومی میں اضافے کی بڑی وجہ فارمل اکانومی میں روزگار کے کم مواقع ہیں اور پاکستان کی حکومتوں کی یہ بہت بڑی نااہلی ہے۔ پاکستان میں 80% ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ نہیں ہیں اور اپنی ٹیکسز نہیں پے کر رہی، اور باقی 20% کمپنیز جو کہ ایس ای سی پی سے رجسٹرڈ بھی ہیں اور وہ اپنا کیپٹل کم شو کروا کے ٹیکسز کو باقاعدگی سے پے نہیں کرتی، کم پے کرتی ہیں۔ پاکستان کی ایک سروے کے مطابق اس وقت 62% بزنس انفارمل اکانومی سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں سے کچھ حصہ ٹریڈنگ، کچھ حصہ مینوفیکچرنگ اور کچھ حصہ ٹرانسپورٹیشن کے سیکٹر پر مشتمل ہے۔ انلیگل ایکٹیویٹیز بھی انفارمل اکانومی میں شامل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مارکیٹس میں ناقص اشیاء ملتی ہیں۔ انلیگل انفارمل اکانومی میں سمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ جیسے کاروبار شامل ہیں۔ اس مارکیٹ کو کہا جاتا ہے کارخانوں مارکیٹ، جو کہ پشاور کے اندر ہے۔ یہاں پر آپ کو تقریباً تمام چیزیں ملیں گی جو بھی آپ کی روزمرہ کی چیزیں ہیں، اس مارکیٹ کے اندر سب کچھ ملتا ہے۔ اگر گارمنٹس کی بات کریں، اگر یہاں پر آپ جوتوں کی بات کریں، یہاں پر آپ اے سی کی بات کریں، الیکٹرانکس کے سامان کی بات کریں، کڈس کے سامان کی بات کریں، کسی بھی چیز کی بات کریں، تقریباً تمام قسم کا مال اس مارکیٹ کے اندر بہت کم پرائس کے اندر ملتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو انفارمل اکانومی کا حصہ ہوتے ہیں وہ غیر تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں۔ On a good day, Jamil Hassan will have some 15 customers and earn an average of $8 a day. Hassan is one of the millions working in Pakistan's informal economy, the mainstay for the country's vast poor. He never went to school. Cutting hair is all he knows. انفارمل اکانومی کو کسی زاویے کے طور پر اچھا بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہیں۔ انفارمل اکانومی میں دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ برائی بھی شامل ہے کہ اس میں مزدوروں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا انفارمل اکانومی سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جینڈر پیرٹی انڈیکس میں 149 ممالک میں سے 148ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی 49% آبادی عورتوں پہ مشتمل ہے، لیکن صرف 24% نوکری پیشہ ہیں۔ نوکری پیشہ خواتین میں 70% خواتین جو ہیں وہ انفارمل اکانومی سے جڑی ہوئی ہیں، جو کہ ہماری ٹوٹل اکانومی کا 38.6% بنتا ہے۔ اتنے سارے نقصانات کے باوجود اتنی بڑی تعداد عورتوں کی اس انفارمل اکانومی میں کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جینڈر ان ایکوالٹی ہے۔
शायद इसीलिए हमारे यहाँ ये माना जाता है कि औरतें मुआशी बुनियादों पे मर्दों पर इन्हिसार करती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन इसलिए भी इनफॉर्मल इकॉनमी से मुंसलिक हैं क्योंकि उनकी शादी कम उम्री में ही कर दी जाती है। 13 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। लड़की का दिल करता है कि मैं दुल्हन बनूं और दुल्हन बन कर अपने घर जाऊं। महंगाई की वजह से कम पढ़ी लिखी ख़वातीन बेज़ाब्ता मुलाज़मत इख्तियार करती हैं जहां वो इस्तेसाल का शिकार होती हैं। ये शकम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के साथ मैं कोई 2003 से एफिलिएटेड हूँ। यहाँ पे पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे काफ़ी वर्कर्स है जो कि कारपेंट्री का काम करती है ख़वातीन, और ना सिर्फ हमने कारपेंट्री सिखाई है बल्कि हमने बहुत सारे ऐसे ट्रेड से डिफरेंट जिनको हमने बना के और अभी वो सेल्फ सस्टेन हुए हैं और वो खुद से चला रही है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। इसके अलावा चाइल्ड लेबर भी गैर रस्मी मईशत का एक सियाह पहलू है। इनफॉर्मल इकॉनमी में रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता, इसीलिए जो इनफॉर्मल लेबर होती है उसको सेहत की सहूलियात फराहम नहीं की जाती, अदम अदायगी होती है उनकी पेंशन की, और उनको नौकरी से बर्खास्त करके इस्तेहसाल किया जाता है। चूँकि ये कारोबार हुकूमत की नज़र में नहीं होते, इसलिए बैरूनी सरमायाकारी और हुकूमती मामलत ना होने के बराबर है। इसकी वजह से इनके आगे बढ़ने के मौके बिल्कुल ज़ीरो है। जो है ये एक कन्फाइनमेंट्स है और वह स्लेवरी है। लॉज मौजूद हैं, इवन ये कि ब्रिटिश पीरियड के लॉज भी आज 21वीं सदी में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। 8 घंटे का वर्किंग आवर्स है फैक्ट्री कारखानों में, 9 से लेकर 12 घंटे तक वर्कर से काम लिया जाता है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां जो है मिनिमम वेज जो है 95% फैक्ट्रीज के अंदर मिनिमम वेज नहीं दिया जाता। वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी से EOBI से रजिस्टर्ड नहीं किए जाते। इसी तरीके से हमने आप अगर ये देखेंगे फैक्ट्री कारखानों में 95% वर्कर्स जो है उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है। जब वर्कर्स के पास अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं होते तो वो कहीं पे भी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, जिम्मेदार कौन है नासिर साहब? इसका जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि मालिकान भी हैं और जो है लेबर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि इनफॉर्मल इकानमी का इंदराज किसी हुकूमती इदारे में नहीं होता तो कर्ज का असूल मुश्किल हो जाता है। Population of 130 million people, only 800,000. That is not even 1 million pay tax. And out of those 800,000, 500,000, so that tax is deducted at source. हुकूमत का सबसे अहसन इक़दाम जो इस सिलसिले में लिया गया है वो एमनेस्टी स्कीम का था, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो टैक्स जोन में शामिल नहीं थे अब वो टैक्स जोन में आ गए। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तौसी कर दी गई है। ज़राए आमदन बताने पर बिल्डर को 6 माह और ख़रीदार को 3 साल की छूट दे दी गई। हर शख्स की आमदन और अखराजात पर नजर रखी जाएगी। 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं नवाज शरीफ साहब, और अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज्यादा हैं तो इससे तुम्हें क्या है। यानी कि किसी से इस मुल्क में ये ना पूछा जाए कि अगर तुमने कोई गैर कानूनी असासे बनाए हैं या तुम्हारे असासे तुम्हारी आमदन से ज्यादा क्यों है, तो उनसे ये सवाल भी नहीं करना चाहिए। किसी को कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि क्यों ऐसा है, चाहे वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या ना हो। नैब के कवानीन उसके मुताबिक जिस किसी पे ये इल्जाम लगता है या जिस किसी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है, सारा बारे सबूत उस शख्स पर होता है कि वो ये साबित करे कि उसके असासे आमदन से ज्यादा कैसे है। हुकूमत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो हमारा हिडन वर्कर था अब वो फॉर्मल इकॉनमी की तरफ मूव करता जा रहा है। साबिक वजीर खजाना सलमान शाह ने तामीराती शोबे के प्रोग्राम में तोसी को खुशाइंद करार दे दिया। टैक्सों का निज़ाम ठीक किया गया है, तो इसी तरह अब ये एक्सटेंड होता चले जाएगा दूसरी वैल्यू चेन में। साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो सब में अब ये चेंजेस आएंगी और आई थिंक कि अब इकोनॉमी ग्रेजुअली ग्रोथ की तरफ जाएगी। हुकूमत का ये इक़दाम कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ा देना ये काबिल एहसान इक़दाम है, लेकिन अभी भी कुछ और इक़दाम करने की ज़रूरत है। हम खबर आप तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मज़दूर की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान। मेहनत कश की फलाह व बहबूद सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। हुकूमत के तमाम इक़दामात के बावजूद भी जो हमारा इनफॉर्मल इकॉनमी और फॉर्मल इकॉनमी का लेबर है
उनमें से बहुत से लोग अभी भी गुर्बत की लकीर से नीचे। तख्ता दार से गुजरता हूँ, रोज़ मैं टूटता बिखरता हूँ। मेरे हिस्से वो ज़िंदगी आई, मेरे हिस्से वो ज़िंदगी आई, जिसको जीते हुए भी डरता हूँ। कुल असासा है हसरतें मेरी, कुल असासा है हसरतें मेरी, जिनका मैं गम से पेट भरता हूँ। रोज़ एक भूख फिर मुकाबिल है, रोज़ फिर इसको फतह करता हूँ। मुझको लेना ख़िज़ां बहार से क्या, मुझको लेना ख़िज़ां बहार से क्या, सब शाखों से मैं तो झड़ता हूँ। ये भी एक मौजज़े से कम तो नहीं, ये भी एक मौजज़े से कम तो नहीं। हर घड़ी डूबता उभरता हूँ, गोया हर सांस एक मुशक्क़त है, जब तलक मैं लहद उतरता हूँ। मैं हूँ मामार तेरी बस्ती का, तेरे ख्वाबों में रंग भरता हूँ। आज कुछ खा सके मेरे बच्चे, आज कुछ खा सके मेरे बच्चे, रोज़ इस खौफ से न मरता हूँ।